আচ্ছা, এবং আজকে আমরা যেটা কভার করব সেটা মিড টার্মেরই অংশ থাকবে। ঠিক আছে, আজকে যা কভার করব সেটা মিড টার্মের অংশ থাকবে। তোমাদের মিড টার্মকে তো এক সপ্তাহ পেছানো হয়েছে। সো please check the notices that you get from VRAC, and uh, please always be updated uh, on the latest news. আচ্ছা, তো আজকে আমরা we'll finish electric potential today. তো ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল যেটা আমরা প্রিভিয়াসলি করেছিলাম, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল একটা ডেফিনিশন দিয়েছিলাম, এবং ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের ডেফিনিশন দিয়েছিলাম এবং ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের প্রপার্টি দিয়েছিলাম যে আমি potential is the same no matter potential difference is the same no matter how I go from one point to the other. আমি I থেকে F এভাবে যাই বা এভাবে যাই, সরি, বা এভাবে গেলাম। সো VF minus VI is the same and independent of root from আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি সালাম। আপনাকে টেক্সট করেছিলাম। আমার এখন হচ্ছে একটা মানে ক্লাস আছে, মানে এটা আমার স্কেডিউলড ক্লাস। স্যার আচ্ছা, সো প্লিজ টেক্সট মি ইয়োর নেম অ্যান্ড আইডি অ্যান্ড সেকশন, তাহলে আমি স্যার আমি তোদের এখানেই এখানে পাঠাবো। সেভ, এখানে না, পিয়াজাতে। ও ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, so Vf minus Vi is of course equal to minus I to F E dot ds. This is something we know. This is something we defined last class. And this integral is independent of path. আমি কিন্তু সবাইকে ইনভাইট দিয়ে দিয়েছি। So you should not need to request to join the call. So it's independent of path. And using this fact, we will find the electric potential due to a point charge. So point charge electric potential আমি একটা সেকশনে দেখিয়েছি, আর একটা সেকশন, আরো দুইটা সেকশনে দেখাইনি। We'll go over the calculation again, meaning the derivation. And why are people still asking me to join? The the point of sending you guys Google invites is so that you don't need to ask me to join in the middle of the class. It interrupts the flow of the class. Potential due to a point charge. Just give me a moment.
Okay. So potential due to point charge. What do I mean by potential due to point charge? পয়েন্ট চার্জের একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে একটা পোটেনশিয়াল থাকবে। সো পয়েন্ট চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে, আমরা জানি এখানে যদি কিউ থাকে, the electric field is given by k q over r square times r hat, এবং ফিল্ডটা সবসময় r hat এর দিকে পয়েন্ট করবে। The electric field always points in the direction of r hat. So we want to find the potential at a distance r from the point charge. Potential at a distance r এটা আমাদের লাগবে। So we'll call that V of r. এই পোটেনশিয়ালটা আমরা নাম দিব V of r. Of course V of r is a scalar quantity. In fact আমরা এই ডেফিনিশন থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে V of r স্কেলার হবে, কারণ V হচ্ছে E dot ds. So E is a vector, ds is a vector, so E dot ds is going to give you a vector. So V of r এটা আমরা বের করব, কিন্তু আমরা জানি কি, আমরা জানি vf minus vi is equal to minus I to f E dot ds. So vf টাকে আমরা বলবো V of r. f যে পয়েন্টটা, ফাইনাল যে পয়েন্টটা, এটা হচ্ছে আমার V of r, আর V of I হচ্ছে, so vi হচ্ছে v at infinity, initially ইনফিনিটিতে, এবং আমরা ধরে নিব সেই ইনিশিয়াল v হচ্ছে ইকুয়াল টু 0. We will take that initial v equal to 0. এখন আমরা চাইলে 0 না হয়ে অন্য কিছু নিতে পারতাম, but that would just add a constant. That would just add a constant to our potential. আমরা যদি 0 না হয় 10 নিতে পারতাম, 100 নিতে পারতাম, it's entirely up to you. কিন্তু কনভেনশনালি ইনফিনিটিতে 0 ধরে না হয়। Potential is 0 at infinity. Infinity মানে r goes to infinity. তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমাদের কি হবে? What's going to happen here? How are we going to evaluate E dot ds? So imagine you have Q, the charge, here, and a point, a distance of r from the charge, r এখানে এখানে হচ্ছে আমার ইনফিনিটি। সো ইনফিনিটি থেকে r এ আসতে আমি বলেছিলাম যে potential difference does not matter, it does not depend on how you get from the initial point to the final point. The only things that matter are your initial and final points. তো আমি যদি ধরো let's say এইভাবে ঘুরে আসি, এভাবে ঘুরে আসলে যা পোটেনশিয়াল পাবো, আবার ধরো এভাবে ঘুরে আসলে যা পোটেনশিয়াল পাবো, একদম স্ট্রেইট ইনফিনিটি থেকে গেলে আমি একই পোটেনশিয়াল পাবো। ঠিক আছে, অর্থাৎ মাইনাস আর হাইট ডাইরেকশনে গেলে আমি একই পোটেনশিয়াল পাবো। সো it makes sense for me to move in the negative r hat direction. কারণ দেখো
কারণ যদি নেগেটিভ আর হ্যাট ডাইরেকশনে আমি যাই তাহলে ই ডট ডিএসটা কি হয়ে যায় দেখো, আমরা গাউস লতে যে লজিকটা ইউজ করছি ওইটা এখানে ইউজ করি, যে আর হ্যাট ডট ডিএস হয় যে ডিআর আর হ্যাট, এটা হয়ে যায় ইডিআর। ঠিক আছে, আর হ্যাট ডট আর হ্যাট আমার 1 হয়ে যায়। ওকে, r hat dot r hat is 1. Multiple for স্যার, yeah, বলো। হ্যালো স্যার, ওয়েটিং রুমে একজন আছে, তো হচ্ছে ওকে একটু অ্যাপ্রুভ করলে ভালো হতো। সবাইকে মেল করে দিচ্ছি, ইনভাইট করছি। স্যার, ও জয়েন করতে পারতেছে না ওয়েটিং রুমে। The three of the same person. How's that even possible? No. Acha. So r hat dot r hat is 1. So e dot ds would be edr. তো এই ডেফিনেশনের মধ্যে আমি তাহলে এই ই ডট ডিএসকে আমি লিখতে পারবো ইডিআর। ডেফিনেশনটা ইউজ করি আমরা। সো ভিএফ হচ্ছে আমার ভিআর, ভিআই হচ্ছে ভি ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ইডিআর, কিন্তু ইনফিনিটি থেকে আর পর্যন্ত। এখানে আমাকে যেহেতু আমি আর কে ইউজ করতেছি অ্যাজ এ ইন্টিগ্রেশন লিমিট, I have to use r prime for my integration variable. আর যেহেতু আমার ইন্টিগ্রেশন লিমিট, এখানে আমি আর ইন্টিগ্রেশন ভেরিয়েবলকে আমি আর বলতে পারবো না। তো v infinity is 0, this we know. তাহলে vr কি হয়ে গেল, vr is equal to ইনফিনিটি থেকে আর। এখন ই এর মানটা আমাকে জানতে হবে। ই তো আমরা জানি ইজ কে কিউ বাই আর প্রাইম স্কোয়ার, কে কিউ বাই আর প্রাইম স্কোয়ার dr প্রাইম, এবং সেটা আসে আমার কে কিউ, যেহেতু কনস্ট্যান্ট আমি বাইরে নিতে পারি, অ্যান্ড r prime square কে ইন্টিগ্রেট করলে you get minus 1 over r prime, minus 1 over r prime। ঠিক আছে, and the integration limits are r prime is equal to infinity and r prime, so r prime is equal to r for the top limit and r prime is equal to infinity for the lower limit. So kq 1 over r minus, so a minus plus হয়ে গেল minus 1 over infinity. So 1 over infinity is of course 0. This goes to 0. So we are left with kq over r. তার মানে আমার যদি একটা পয়েন্ট চার্জ থাকে, electric potential due to a single point charge a distance r from the charge is kq over r. So একটা পয়েন্ট চার্জের জন্য হবে kq by r, কিন্তু এখানে অ্যাজাম্পশন আমাদের ছিল কি, অ্যাজাম্পশন ছিল we assume that
the potential at infinity is 0. ঠিক আছে, তো এটাকে আমরা symbolically লিখতে চাইলে, if you want to write this symbolically, then it is q by r and v of infinity equals, where v of infinity is equal to 0. আচ্ছা, একটা পয়েন্ট চার্জের জন্য। এখন ধরো তোমার একাধিক পয়েন্ট চার্জ আছে, অনেকগুলো পয়েন্ট চার্জ আছে, তখন কি করবা? তখন হচ্ছে you use the principle of superposition just as you did with electric fields. More than one point charge, ধরো এখানে একটা q, you have a q1, q2 পয়েন্ট p আছে, এটা হচ্ছে r1, r2 etc. ঠিক আছে, অনেকগুলো আছে। So v at p is equal to kq1 by r1 plus kq2 by r2 plus যতগুলো থাকুক না, let's say if you have n charges, qn যদি থাকে এবং ডিসটেন্স যদি হয় rn, kqn by rn। ঠিক আছে, এর হচ্ছে, এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল অফ সুপারপোজিশন। তো এটার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি ডাইপোলের পোটেনশিয়াল বের করার ক্ষেত্রে। ডাইপোলের পোটেনশিয়াল বের করার ক্ষেত্রে, স্যার where did you post the link? I cannot find it. আচ্ছা, কেউ একজন পোস্ট করে দাও তো ওদের নিচে লিঙ্কটা। তোমাদের যে কানেক্টে যে মেল অ্যাড্রেসগুলো আছে না, ওখানে আমি পাঠিয়েছি। এখন কানেক্টের মেল অ্যাড্রেস এখন অনেকে চেক করে বা চেক করে না, বা ইউর কানেক্ট মেল অ্যাড্রেস শুড বি ইউর g.bracu.ac.vd address. But even then, you should have received it if you're still using your email address that's on Connect. So কেউ একজন ইয়ে করে দাও, ওদেরকে লিঙ্কটা দিয়ে দাও। তো এখানে if you have n point charges, then your total electric potential is the sum of the potentials due to the individual point charges. Okay, so let's, if we use summation variable কে যদি j বলি, so j is equal to 1 to n k qj divided by rj. ঠিক আছে, that is the total electric potential at p due to n point charges. ঠিক আছে, তো এটার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ডাইপোল। ডাইপোল হচ্ছে দুইটা পয়েন্ট চার্জ এবং দুইটারই ম্যাগনিটিউড সেম, কিন্তু একটা কিউ আর একটা হচ্ছে মাইনাস কিউ, এবং ধরো তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি। ডাইপোলের দুইটা পয়েন্ট চার্জের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি।
এবং আমরা ডিস্টেন্স মাপবো টু দ্য পয়েন্ট ওয়ার উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য চার্জেস ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য ডাইপোল, ডাইপোলের সেন্টার থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমি ইয়ে মাপতে চাই, মানে এই পয়েন্টে আমি ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড, সরি ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল মাপতে চাই। কেউ পোস্ট করে দিলাম না লিঙ্কটা? Just give me a moment then. স্যার আমি দিচ্ছি স্যার। ওকে, দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তো we want to find the electric potential at the point P. তো এই ডিস্টেন্সটা যদি হয় r, মানে এই ডিস্টেন্সটা মানে হচ্ছে ডাইপোলের যে মাঝখানে যে পয়েন্ট সেখান থেকে, ঠিক আছে, ডাইপোলের মাঝখান থেকে যে ডিস্টেন্সটা, সেই ডিস্টেন্সটা যদি হয় r, অর্থাৎ এইটুক d/2 আর এইটুক হচ্ছে d/2, তাহলে আমরা জানতে চাই p তে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালটা কি হবে। অ্যান্ড ধরো যে তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা, আর এই কি এখান থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে r প্লাস, এখান থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে r মাইনাস। ওকে, if that's the case, then the dipole potential at P is the potential due to the plus charge plus the potential due to the minus charge. So plus charge এর potential হচ্ছে kq by r plus, এবং মাইনাস চার্জের পোটেনশিয়ালটা হচ্ছে kq by r minus, এবং এটাকে লিখতে পারো তুমি kq কমন নিয়ে r plus r minus minus r plus. Someone wants to join the meeting. Okay. So you can write the total potential this way. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে full expression for the potential of a dipole. Full meaning এখানে আমরা কোনো approximation করি নাই, no approximations, no approximations. কিন্তু অনেক সময় আমরা approximation করতে পারি। আমরা যে approximationটা করব সেই approximationটা হচ্ছে যে তোমার ইয়ের থেকে, মিনিং তোমার পয়েন্ট চার্জের থেকে, যে পয়েন্টে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই সেই ডিস্টেন্সটা অনেক লার্জ, অর্থাৎ এই কিউ আর মাইনাস কিউ থেকে পি এর ডিস্টেন্স অনেক লার্জ, ঠিক আছে? লার্জ কম্পেয়ার টু হোয়াট? লার্জ কম্পেয়ার টু দ্য ডাইপোল ডিস্টেন্স is much greater than d, ঠিক আছে, is much greater than d. So if that's the case, তাহলে দেখো ইলেকট্রিক ডাইপোলটা এখানে একটা প্লাস কিউ, এখানে একটা মাইনাস কিউ, এবং দুজনের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি। অনেক দূরে গেলে না, মানে if two lines, if they end up very far away, let's say এই লাইনটা এবং এই লাইনটা
they meet at a point very far away, তাহলে কিন্তু লাইনগুলোকে মনে হবে they're parallel। ঠিক আছে, আমরা ধরে নেব লাইনগুলো প্যারালাল, এবং এই যে এই অ্যাঙ্গেল যেটা, এই অ্যাঙ্গেলটা যে থিটা যে আমরা নিলাম, এটা হবে, সো এটা হইতেছে আমার আর প্লাস, দিস ইজ মাই আর মাইনাস। উপরে প্লাস ছিল না? হ্যাঁ, উপরে প্লাস ছিল আর নিচে মাইনাস ছিল। তো এই অ্যাঙ্গেলটাকে থিটা মনে হবে, এবং দুইটার মধ্যে ডিস্টেন্সের, এই দুইটার ডিস্টেন্সের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এতটুকু, রাইট, which is d cos theta. So r plus minus r minus is approximately equal to d cos theta. কোন অ্যাপ্রক্সিমেশন করলে এই যে r plus আর r minus যদি d এর থেকে অনেক বেশি হয়, এবং এবং তাদের প্রোডাক্ট যেটা আমরা বলতে পারি r plus r minus, মানে r plus আর r minus খুব কাছাকাছি তখন, ঠিক আছে, because you're going to a point so very far away. So the product is going to be equal to approximately r square. r square টা কি? এই যে এই r, এই যে এই r এর ডিসটেন্সটা, ঠিক আছে। So it's like saying যে ধরো p অনেক দূরে, হ্যাঁ, it's like saying যে তুমি let's say তুমি ইয়াতে যেতে চাও, you want to go to the moon, right? এখন তুমি মুনে যেতে চাও, তুমি তোমার রকেটটাকে তুমি আর্থের তুমি কোথা থেকে লঞ্চ করতেছো? তুমি বাংলাদেশের উপর থেকে লঞ্চ করতেছো, নাকি তুমি অস্ট্রেলিয়ার উপর থেকে লঞ্চ করতে চাও, নাকি তুমি আমেরিকার মধ্যে লঞ্চ করতে চাও? ইট ডাজন্ট রিয়েলি মেক এ ডিফারেন্স, ঠিক আছে। ডিস্টেন্স কিন্তু মোরলেস সেম হবেই। চিন্তা করো যে পি ইজ দ্য মুন, লেটস সে এই নেগেটিভ চার্জ হচ্ছে বাংলাদেশ আর পজিটিভ চার্জ ইজ লাইক অস্ট্রেলিয়া whatever. তো এই ডিস্টেন্স আর, তাহলে আর মাইনাস আর আর প্লাস ইজ গোইং টু বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি দ্য সেম, and they're both going to be the same as r. এটা হচ্ছে বেসিক আইডিয়া যে r প্লাস r মাইনাস কেন r স্কোয়ার। আর সবসময় মনে হবে যে দুইটা যে লাইন, মানে তোমার যে দুইটা পাথ গেছে মুন পর্যন্ত, মনে হবে যে দুইটা, মানে ধরো দুইটা পাথ, মানে একটা তোমার ধরো এক দেশ থেকে আরেকটা আরেক দেশ থেকে গেলা, দুইটা মনে হবে প্যারালাল, এবং তাদের মধ্যে পাথ ডিফারেন্স হচ্ছে d কোসাইন থিটা। ওকে, সেটাই যদি হয় তাহলে v এর মান কি হয়ে যায়? v হয়ে যায় approximately equal to kq by r square, so kq by r, potential যখন দেখবো তখন সবসময় r, kq by r, না wait, kq তো এখানে আছে, just give me a moment, so it's kq, তারপর d cosine theta, r plus minus r minus হচ্ছে d cosine theta, r plus r minus হচ্ছে approximately equal to r square, which is equal to, now qd হইতেছে আমার dipole momentum magnitude, p is equal to qd, dipole moment. So this can be written as kp cosine theta divided by r square. So ডাইপোলের পোটেনশিয়াল আমি এভাবে লিখতে পারি, ডাইপোল পোটেনশিয়াল, ঠিক আছে। এটা, this is one example of using the superposition principle to find potentials of charge distributions. Charge distribution এর potential আমরা বের করলাম using the superposition principle. কিন্তু এখানে সেকেন্ড ফর্মুলাটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন। অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কি আবার? অ্যাপ্রক্সিমেশন হচ্ছে যে আমি যে পয়েন্টে পোটেনশিয়াল বের করতে চাই সেই পয়েন্টটা তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক দূরে। Any questions so far? No questions. In that case, we will move on to continuous charge distributions. So continuous charge distribution
আমরা যা দেখব সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ইন্টিগ্রেশন করে পোটেনশিয়াল বের করতে হচ্ছে। সো আমরা শুধু লাইন চার্জটা করি, এরিয়া চার্জটা আমরা বাদ দিই। সো কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে এগেন সুপারপোজিশন ইউজ করতে হবে। সো ইমাজিন উই হ্যাভ এ লাইন charged wire for example, right? Plus 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 charge per unit length হচ্ছে এটা হচ্ছে ল্যামডা, ঠিক আছে? এবং এটার পোটেনশিয়াল আমরা চাই, কিন্তু পোটেনশিয়ালটা কোথায় চাই? পোটেনশিয়ালটা আমরা চাই at a point that is a distance d above one end, অর্থাৎ পোটেনশিয়ালটা আমরা বের করতে চাই তোমার এই যে এখানে at the point p which is a distance d, ঠিক আছে? The good news about finding potentials is that potential is a scalar, এবং স্কেলার কোয়ান্টিটিতে তোমাকে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে ডাইরেকশনের চিন্তা করতেই হবে। ইলেকট্রিক ফিল্ডে যেমন তোমাকে সবসময় ডাইরেকশন একটু একটা মাথা ব্যথা ছিল যে এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কি হবে, একটা এলিমেন্ট নিলে এটার ডাইরেকশন কি হবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের, আমাকে এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডে মাথা ঘামাইতে হবেই না, একদমই হবে না। সো লেটস সে আমি এই চার্জ ওয়্যারটাকে এটার লেন্থ বলি এল, এবং ওয়্যারটাকে আমি এই যে পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিসে রেখে দিই, ঠিক আছে? দিস ইজ মাই ওয়্যার। এটা শুরু হয় জিরোতে, শেষ হয় এল এ, এবং আমি বের করতে চাই ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল at the point P which is given by L, D, ঠিক আছে? তো এটা বের করতে হলে এগেন আমাকে যেটা করতে হবে যে প্রথমে একটা ছোট একটা অংশ নিতে হবে অফ লেন্থ, লেটস সে এটার লেন্থ হচ্ছে dx, এবং এর মধ্যে চার্জ হচ্ছে dq হচ্ছে ল্যামডা dx, এটুকুর মধ্যে dq হচ্ছে ল্যামডা dx, এবং এটা ধরো এটার ডিস্টেন্স ধরো অরিজিন থেকে এটা ডিস্টেন্স x, তার মানে এখান থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে মানে p এর থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে তোমার আচ্ছা we need to find the distance from p, let's call that distance r. তো এটা যদি x হয় তাহলে বাকিটা হইতেছে তোমার l minus x, এবং r হইতেছে square root of l minus x whole square plus d square, that is my r. তো dv হচ্ছে যে তোমার এই ব্লু অংশের জন্য যে potential due to the blue part, potential due to the blue charge, dv হচ্ছে k dq divided by r, but that is equal to k dq divided by x minus l whole square plus d square, ঠিক আছে? এখন এইটা হচ্ছে জাস্ট এইটুকের জন্য। অফকোর্স আমরা জানি যে dq এর জায়গায় আমরা ল্যামডা dx বসাতে পারি, so that would be k lambda dx over x minus l whole square plus d square dv.
So v is going to be equal to the integration of this, so k lambda বাইরে নিতে পারি, 0 to L dx over the square root of x minus L whole square plus d square. ঠিক আছে? এখন বাকিটা হইতেছে তোমার integration. Integration is actually no big deal. তুমি চাইলে এটাকে ইন্টিগ্রেট করে বের করতে পারো, and so but let's do the integration anyway. It's actually good calculus practice. এখানে x minus l টাকে আমরা লিখতে পারি d tan theta, ধরো d tan theta. তাহলে x minus l whole square plus d square হয়ে যায় d square tan square theta plus 1 which is equal to d square sec square theta, এবং dx হয়ে যায় d sec square theta d theta. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এটাকে তো স্যার ট্রাইগোনোমেট্রিতে নেওয়া দরকার ছিল না স্যার, মানে আমি যদি এক্স মাইনাস এল হোল এটাকে মানে নিজেরটা পারফেক্ট স্কোয়ার করতে চাও, মানে you want to complete the square or something? জি স্যার, তাহলে কি স্যার ডিএক্স পেতাম না শুধু? হ্যাঁ হ্যাঁ করা যায়, ওভাবে করা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, করা যায়। হ্যাঁ, if you want to complete the square, if you want to না complete the square, এরপর কি করবা? মানে তুমি স্কোয়ার কমপ্লিট করতে চাচ্ছিলে তো? জি স্যার। তারপর তাহলে স্যার ডি শূন্য হয়ে যেত, এলও শূন্য হয়ে যেত স্যার। আচ্ছা ক্লাসের পর ডিসকাস করে। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা স্যার। এটা একাধিকভাবে করা যায়, কিন্তু এটা নট নেসেসারিলি পার্ট অফ ইউর সিলেবাস। তো when I say not necessarily part of your syllabus, I mean to say that এরকম যদি কোনো ইন্টিগ্রাল আসে, এটা অবশ্যই আমি এটার সলিউশন দিয়ে দিব। সো you have k lambda, ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রালটা আগে করি, তারপর আমরা ডেফিনিটটা করি। তো এটা হচ্ছে dx এর জায়গায় d sec square theta d theta d sec square theta d theta, আর এটা হয়ে যায়, হ্যাঁ এটা হয় d sec theta, right? d sec theta, and so this becomes k lambda. So sec square theta by sec theta is sec theta sec theta d theta, এবং আমরা sec theta এটা জানি, মানে we know how to we know how to integrate sec x. Let me just, I think it's ln of sec x plus tan x of sec x. I think it's, let me just Google it. Ln of sec x plus tan x, ln of sec theta plus tan theta, k lambda ln of sec theta plus tan theta. ঠিক আছে, আর লিমিটগুলোকে আমরা ইয়ার টার্মসে নিয়ে যাই, মানে থিটার টার্মসে নিয়ে যাই, রাইট? এক্স যখন 0 হয় তখন এক্স যখন 0 হয় তখন tan থিটা হয় মাইনাস এক্স বাই এল, অ্যান্ড এক্স যখন এল হয় তখন tan থিটা হয় 0। ঠিক আছে, তো x যখন l হয় tan theta is equal to x যখন l হয় tan theta হয় 0, tan theta 0 মানে হচ্ছে theta is equal to 0, আর x যখন
0 হয় কারণ tan theta is equal to minus L over D, theta is equal to tan inverse minus L over D, ঠিক আছে? তো আমরা সেই লিমিটগুলো এখানে বসাই দেই। সো v হয়ে যাবে v at r না তো v at distance v at L, D, and coordinate গুলো আমার দেওয়া আছে, that would become k lambda ln sec theta plus tan theta, k lambda ln sec theta plus tan theta, and upper limit হচ্ছে theta is equal to 0, upper limit হচ্ছে x is equal to L, theta is equal to 0, এবং lower limitটা হচ্ছে theta is equal to tan inverse minus L over D, ঠিক আছে? So sec of 0 is 1, so এটা হয়ে যায় k lambda, so আমরা জানি ln of sec 0 plus tan 0, so sec 0 হচ্ছে 1, tan 0 0, এবং ln of 1 is 0, so পুরো জিনিসটাই 0 হয়ে যায়, minus k lambda ln of আচ্ছা tan theta যদি minus L by D হয়, tan theta যদি minus L by D হয় তাহলে sec theta হয়ে যায় তোমার, so let's say you have theta L D, and of course this is square root of D square plus L square, so sec theta is square root of D square by L square divided by D, or tan theta to minus L by D, so minus L over D, ঠিক আছে? সো এইটা হইতেছে আমার potential at L plus, just a moment, L square plus D square to the power of half divided আচ্ছা tan যদি নেগেটিভ হয়, আচ্ছা এটাও মনে হয় সেকও মনে হয় নেগেটিভ হবে, যাই হোক it's not that important right now, কারণ the answer is আচ্ছা I think this is going to be negative, it's not that important right now, so যেটা আনসার আসে সে ln of L plus square root of L square plus D square by D, হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশনে কি আসছে সেটা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমরা ইন্টিগ্রালটাকে আনতে পারছি নাকি, অর্থাৎ এই জিনিসটাকে কি আমরা নিয়ে আসতে পারছি নাকি, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ আমি কি প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশনটা বুঝেছি নাকি, সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয়। পরে ইন্টিগ্রেশন করে আমি কি পেলাম বা না পেলাম সেটা মানে ইন্টিগ্রালটা দিয়ে যেহেতু দেওয়া হবে, সো তোমাকে ইন্টিগ্রেশনে চিন্তা করতে হবে না, ইটস নট এ ক্যালকুলাস 2 এক্সাম, ঠিক আছে? তো if you have any questions about the principle of superposition, please ask. আর এই যে তোমার since you already have experience finding
electric fields via integration, this should be slightly easier. অর্থাৎ এটা বের করাটা মানে finding potentials using integration should be slightly easier because there are no vectors involved, no direction involved. Vector যদি থাকতো তাহলে কিন্তু বের করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যেত। ঠিক আছে, তো আমরা একটা প্রবলেম দেখি, প্রবলেম 24.03, which is আচ্ছা আমি just স্ক্রিনটা চেঞ্জ করি। I think it's simple enough that I don't have to do it for you. You should be able to understand it just by looking at the solution and listening to my explanation. Look at this problem 24.03. 24.03 বলতেছে যে what is the electric potential at point P located at the center of the square of charged particle shown in figure 2411a. The distance is 1.3 meters and the charges are Q1 is 12 nanocoulomb, Q2 is minus 24 nanocoulomb, Q3 is 31 nanocoulomb, and Q4 is 17 nanocoulomb. অর্থাৎ চারটা চার্জ আছে আমার, আমি মাঝখানে electric potential বের করতে চাই। I want to find electric potential at the center of the square. How do I do this? তা আমাকে কি করতে হবে, আমি Q1 এর পোটেনশিয়াল বের করব, Q2 এরটা বের করব, Q3 এরটা বের করব, আর Q4 এরটা বের করব আলাদা আলাদা করে, তারপর আমি যোগ করব। এইটা হচ্ছে সলিউশন। দেখো V is equal to I is equal to 1 to 4 VI, VI মানে QI চার্জের পোটেনশিয়াল, এবং this is equal to Q1 by R plus Q2 by 1 by 4 pi epsilon naught, Q1 by R plus Q2 by R plus Q3 by R plus Q4 by R. আর R এর মান হইতেছে D by root 2, সবগুলোর ডিসটেন্স কিন্তু সেম, D by root 2, where D is the side of the square. And of course, once you add them, you get the total potential, 350 volts. আর এখানে যেটা করেছে, এই পার্ট বিতে যা করেছে, এই ড্যাশ লাইন যেটা, ড্যাশ কার্ভ যেটা, সেটা হচ্ছে একটা ইকুইপোটেনশিয়াল, অর্থাৎ 350 ভোল্ট ইকুইপোটেনশিয়াল। এই কার্ভের উপর প্রতিটা পয়েন্টে পোটেনশিয়াল হচ্ছে 350 ভোল্টস। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে potential is a vector, is not a vector, orientation is irrelevant. So এখানে কি বলেছে যে in figure 2412a 12 electrons of charge minus e are equally spaced and fixed around a circle of radius r relative to v is equal to 0 at infinity. What are the electric potential and electric field at the center C due to the circle of these electrons? তো ইলেকট্রিক এখানে দেখো এই সার্কেলের মধ্যে 12টা ইলেকট্রন আছে, এই সার্কেলের 12টা ইলেকট্রন আছে এবং সবগুলো হচ্ছে ইকুয়ালি স্পেসড, মানে তাদের মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে সেম, পাশাপাশি দুইটার মধ্যে ডিসটেন্স হচ্ছে সেম। তো প্রথম বলেছে যে সেন্টারে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত। তো আমরা জানি যে সেন্টারে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হলে আমাকে প্রতিটার ইলেকট্রিক ফিল্ড কন্ট্রিবিউশন বের করতে হবে সেন্টারে, কিন্তু আমরা দেখতে পারি সহজেই যে ধরো এই উপরেরটা, হ্যাঁ এইটা এবং এইটা, এই দুইটার কন্ট্রিবিউশন কিন্তু দুইটা উল্টা দিকে, একজন আরেকজনকে ক্যান্সেল করবে। তবে এই পাশাপাশি মানে এরকম এইটা এবং এইটা, এই দুইটা কিন্তু ক্যান্সেল করবে। তবে এইটা এবং এটার কাউন্টার পার্ট এইটা, এটা একজন আরেকজনকে ক্যান্সেল করবে। সব সব ক্যান্সেল হয়ে যাবে, হ্যাঁ সবই ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এক্স্যাক্টলি। তো ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে জিরো। ওকে, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ জিরো, কিন্তু পোটেনশিয়াল কি হবে? পোটেনশিয়াল তো ওইভাবে ক্যান্সেল করা যায় না। পোটেনশিয়াল যেটা হবে যে আমাকে আলাদা আলাদা করে 12টার একটা বের করবো, সেটাকে আমি 12 দিয়ে গুণ দিয়ে দেবো। একটার পোটেনশিয়াল হচ্ছে মাইনাস ই ওভার 4 পাই এপসিলন নট আর। সো আছে কয়টা? 12টা। সো জাস্ট 12 দিয়ে গুণ দিয়ে দিলে আমার টোটাল পোটেনশিয়াল চলে আসবে। ঠিক আছে,
পার্ট বিতে বলেছে ইলেকট্রনগুলোকে আমরা নন ইউনিফর্মলি স্পেস করে দিলাম অ্যালং অ্যান আর্ক, অ্যালং এ 120 ডিগ্রি আর্ক, মানে 12টা ইলেকট্রন এখনো আছে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো একটা আর্কের উপর এখন, এবং তাদের স্পেসিং হচ্ছে নন ইউনিফর্ম, ইলেকট্রনগুলোর স্পেসিং হচ্ছে নন ইউনিফর্ম। তখন কি হবে? তো তখন পোটেনশিয়াল কিন্তু আগের মতোই, আগের যা ছিল তাই হবে কিন্তু, কারণ পোটেনশিয়াল কিসের উপর ডিপেন্ড করে? পোটেনশিয়াল ডিপেন্ড করে চার্জের উপর এবং ডিস্টেন্সের উপর। এই দুটো সেম থাকলে পোটেনশিয়াল সেম থাকবে, ঠিক আছে? কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিপেন্ড করে কিসের উপর? মানে ডিস্টেন্সের উপর, চার্জের উপর, এবং তোমার চার্জ যেখানে আছে সেখান থেকে যে যে পয়েন্টে তুমি ফিল্ড বের করতেছো এইদিকে একটা ইউনিট ভেক্টর, সেটার উপর ডিপেন্ড করে। কিন্তু সেটা তো আর নাই এখানে, আমরা তো পোটেনশিয়াল বের করতেছি, সো পোটেনশিয়াল সেম হবে। তো এতে যা পোটেনশিয়াল বিতে কিন্তু তাই পোটেনশিয়াল হবে। ইজ দ্যাট ওকে? আচ্ছা, এরপর আর কি এক্সাম্পল আছে আমাদের? আচ্ছা, সোফার আমরা পোটেনশিয়াল কিভাবে বের করা হয় এটা শিখলাম। মানে আমাদের একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জ দিলে কি হবে, কতগুলো পয়েন্ট চার্জ থাকলে কি হবে, ওগুলো আমরা বের করে শিখলাম। কিন্তু এখন ধরো আমাকে বলা হলো যে পোটেনশিয়াল দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই। আমি জানি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি আমি জানি তাহলে পোটেনশিয়াল কিন্তু আমি বের করতে পারি যে ই ডট ডিএস ইন্টিগ্রেশন করে। কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করলে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড থেকে পোটেনশিয়াল পাই, কিন্তু পোটেনশিয়াল থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড আমি পাবো কিভাবে? ইউজিং ইন্টিগ্রেশন। ডিফারেন্সিয়েশন অপোজিট হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন। সেটা আসবে কিভাবে? সো আমি জাস্ট ডেরিভেশনটা এখানে দেখাই দিই। সো ইমাজিন you have these equipotential surfaces. Yeah, look at figure 2417. It হচ্ছে Halliday and Resnick-এর বই 2417, page 701. Imagine you have these equipotential surfaces. এই equipotential surfaceগুলোর ভিতরে, মানে এক সারফেসে আরেক সারফেসে আমি একটা পয়েন্ট চার্জ নিয়ে যেতে যাচ্ছি along the s direction. S হচ্ছে S could be X, S could be Y, S could be Z, অথবা S could be any other direction. আমি একটা ডাইরেকশন নিয়ে যেতে যাচ্ছি, কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডে makes an angle theta with the direction. So the work done by the electric field, what is the work done by the electric field? The work done by the electric field is Q E ds cos theta. আচ্ছা, আমি এটাকে করে দেখাই তাহলে ভালো হবে। এটা আমি নিজে করে দেখাই। So your equipotential lines are yellow. So let's use yellow. এবং আমি চাচ্ছি একটা চার্জ কিউ নট কে নিয়ে যেতে একটা চার্জ আছে আমার কিউ নট। I want to take it from this equipotential to this equipotential. এটার ডিস্টেন্স ধরো ds এইটুকের মধ্যে, কিন্তু আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে এইদিকে, ঠিক আছে? এবং এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা। তো আচ্ছা, এবং এই দুইটা ইকুইপোটেনশিয়ালের মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে ডিভি। দুইটা ইকুইপোটেনশিয়ালের মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে ডিভি। তো ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড
work done by the electric field is Q naught E dot ds. ঠিক আছে, Q naught E dot ds. এখন এইটা হইতেছে your dW, but we also know that dW is equal to minus du, potential energy loss, আর E dot ds হইতেছে E ds cosine theta. আবার দেখো du কে আমি লিখতে পারি মাইনাস কিউ নট ডিভি, এবং ই কোসাইন থিটা, ই এর কোসাইন থিটাকে আমি লিখতে পারি ইএস, অর্থাৎ এই যে এস ডাইরেকশনে ই এর যে কম্পোনেন্টটা। তারপর দেখো আমি ইএসটাকে লিখতে পারি, সো কিউ নট আর কিউ নট দে ক্যান্সেল, ইএস ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডিভি ওভার ডিএস। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমি একটা ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল দেওয়া আছে, সেই ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল থেকে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করলাম। হাউ টু গেট electric potential from, sorry, electric field from electric potential. তো এখন আমি যদি x y বা z ডাইরেকশনে বের করতে চাই, তাহলে আমি লিখব কি ex is equal to minus partial v over partial x, ey is equal to minus partial v partial y, ez is equal to minus partial v partial z, and e, এই তিনটাকে যদি আমি কম্বাইন করি তাহলে এটা লেখা যাবে I hat minus dv over dy j hat, কারণ ex মানে কি, যে x কম্পোনেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের, ey মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের y কম্পোনেন্ট, ez মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের z কম্পোনেন্ট, মাইনাস dv over dz k hat। এবং এটা পুরোটাকে যদি আমি কম্প্যাক্ট ভাবে লিখতে চাই তাহলে এটা লেখার একটা উপায় হচ্ছে মাইনাস ডেল ভি, ডেলটাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট, অথবা এটা বলতে পারো গ্র্যাড ভি। ঠিক আছে, গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এমন একটা অপারেটর যেটা কোনো স্কেলার কোয়ান্টিটি নিয়ে সেটাকে ভেক্টর বানায় দেয়। অসংখ্য মানে জানাটা খুব বেশি জরুরি না, এর আগের লাইনটা জানলেই হলো, যে এইটা জানলেই হলো যে ex is minus dv by dx, ey is equal to minus dv by dy, ez is equal to minus dv by dz। সো এটার কাজ কি, এই ফর্মুলাগুলোর কাজ কি? এই ফর্মুলার কাজ হচ্ছে যে তুমি ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল জানো, ইউ নো দ্য ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল, তুমি কিভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করবা, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল জানো, কিভাবে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করবা। তো আমরা আরেকটা স্যাম্পল প্রবলেম দেখি, যে that involves just differentiation. ডিফারেন্সিয়েট করে ইলেকট্রিক ফিল্ড কিভাবে বের করতে হয়। আচ্ছা, এখানে একটা চার্জ ডিস্কের পোটেনশিয়াল দেওয়া আছে। চার্জ ডিস্কের পোটেনশিয়াল আমরা বের করি নাই, কিন্তু আমরা ধরে নিলাম এই ফর্মুলাটা কারেক্ট, যে v is equal to sigma by 2 epsilon naught
স্কোয়ার রুট অফ জেড স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার মাইনাস জেড, অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা। ঠিক আছে, আমরা ধরে নিলাম এই ফর্মুলাটা কারেক্ট। তাহলে এখান থেকে আমি কিভাবে এটা বের করবো, ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কিভাবে বের করবো? আর জেড হইতেছে আমার একমাত্র ভ্যারিয়েবল, যেখানে জেড আর হচ্ছে ডিস্কের রেডিয়াস, সিগমা হচ্ছে চার্জ পার ইউনিট এরিয়া, এপসিলন নট হচ্ছে পারমিটিভিটি, জেড হইতেছে তোমার ডিস্কের সেন্টার থেকে উপরের ডিস্টেন্স, ডিস্কের সেন্টার থেকে উপরের ডিস্টেন্স। তো জেড ইজ মাই অনলি ভ্যারিয়েবল। তো ex হবে 0 কারণ dv বাই dx ইজ 0 কারণ এখানে কোনো x নাই, ey 0 হবে কারণ dv বাই dy 0, ez হচ্ছে এই যে মাইনাস dv বাই dz, এটা ডিফারেন্সিয়েট করো with respect to z and you get this expression sigma by 2 epsilon naught 1 minus z over square root of z square plus r square। এবং তুমি যদি চেক করো যে আমরা যখন এটা ডিস্কের ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিরাইভ করছি, ওটা যদি তুমি চেক করো তুমি দেখবে যে একদম এটাই আমরা পেয়েছিলাম, আমরা হুবহু এই এক্সপ্রেশনটা পেয়েছিলাম ফর ইজেড। ঠিক আছে, আচ্ছা আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে আমাদের শেষ অংশ চার্জ আইসোলেটেড কন্ডাক্টর। আচ্ছা এটা হচ্ছে শেষ, এটা তো 24.7 হচ্ছে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল এনার্জি ফর system of charged particles. So in this section আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের একাধিক চার্জ পার্টিকেল আছে, তাদের মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি কি হবে সেটা আমরা বের করব। একাধিক চার্জ পার্টিকেল আছে আমাদের, তাদের মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কি হবে সেটা আমরা বের করব। সো রিমেম্বার, পোটেনশিয়াল এবং পোটেনশিয়াল এনার্জি এর মধ্যে পার্থক্য করাটা খুব জরুরি। তো ধরো আমার দুইটা চার্জ পার্টিকেল আছে, Q1 এবং Q2 আছে। Let me just change my screen. Okay, so imagine we have two charges, Q1 and Q2, separated by a distance. A distance টাকে আমরা নাম দিলাম R12. So Q1 এর তুমি যদি Q1 এর যে পোটেনশিয়াল সেটা যদি বের করতে চাও at the location of Q2, potential due to Q1 at the location of Q2, এটা হচ্ছে KQ1 by R12। ঠিক আছে, KQ1 by R12। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে যদি আমি Q1 আমার টেস্ট চার্জে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি, পোটেনশিয়ালকে টেস্ট চার্জ মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে আমি পোটেনশিয়াল এনার্জি পাবো, অর্থাৎ E is equal to K Q1 by Q2, K Q1 Q2 by R12। Q2 হইতেছে আমার কি, Q2 is a test charge। তো রিমেম্বার, Q1 এর কারণে ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে, এবং সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে Q2 আছে, এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডে থাকার কারণে তার একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি হবে, এবং সেই পোটেনশিয়াল এনার্জিটা হচ্ছে U। ঠিক আছে, অথবা আমরা এটা অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি, কিভাবে চিন্তা করতে পারি যে Q2 এর একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, এবং সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডে থাকার জন্য সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডে Q1 আছে, এবং সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডে থাকার জন্য Q1 এর এনার্জি কত? অ্যান্সার হবে সেম। ঠিক আছে, অ্যান্সার হবে এটা, একই জিনিস। তো এই কোয়ান্টিটিটা বলবো আমরা U12 বা U21।
either works ঠিক আছে এইটা হইতেছে this quantity is the potential energy of a system of charged particles potential energy of a system of particles potential energy of a system of charged particles ঠিক আছে ধরো আমাদের তিনটা চার্জ আছে Q1 Q2 এবং Q3 Q1 Q2 এবং Q3 তাহলে U হবে আগে দেখবো যে U1 U2 1 আর 2 এর মধ্যে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি তারপর 2 আর 3 এর মধ্যে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি তারপর 1 আর 4 এর মধ্যে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি সো U12 হচ্ছে K Q1 Q2 বাই R12 হচ্ছে বেসিক্যালি এই যে এই R12 প্লাস K Q2 Q3 বাই R23 প্লাস K Q1 sorry 4 কেন Q1 3 হবে এটা Q1 Q3 by R13 ঠিক আছে এটা হচ্ছে potential energy of the whole system potential energy of the system so UIJ বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হইতেছে KQI QJ by RIJ তো ধরো তোমার চারটা পার্টিকেল আছে 1 2 3 4 Q1 Q2 Q3 Q4 তাহলে টোটাল U হবে U12 plus U13 plus U14 plus U23 plus U24 plus U34 মানে অর্থাৎ 6টা টার্ম থাকবে 6 টার্মস একবার যখন আমি U12 বের করেছি তখন আমার এক্সট্রা করে U21 বের করা লাগবে না কারণ U21 যা U12 একই ঠিক আছে এনি কোয়েশ্চেনস আচ্ছা কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা একটা এক্সাম্পল করতে পারি let's look at example 24.06 from Halliday and Resnick দুইটা প্রবলেম আছে আর তবে আচ্ছা 24.06 potential energy of a system of three charged particles figure 2419 shows that three charged particles held in shows three charged particles held in fixed positions by forces that are not shown অর্থাৎ এখানে Q1 আছে Q2 আছে এবং Q3 আছে তিনটা charged particle at the vertices of a triangle and কিভাবে ধরে রাখছে we don't know so Q1 is positive Q3 is positive Q2 is negative এবং তাদের চার্জ গুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে in which Q1 is equal to Q Q2 is equal to minus 4Q and Q3 is equal to plus 2Q যেখানে Q হইতেছে 150 nanocoulombs তো তারা কি চেয়েছে potential energy electric potential energy of the system বের করতে সো ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল এনার্জি বের করা মানে হচ্ছে আমি পেয়ার ওয়াইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি বের করব Q1 Q2
potential energy plus q2 q3 potential energy plus q1 q3 potential energy আমার তিনটা টার্ম থাকবে I will have three terms and এই যে u12 plus u13 plus u23 তো তারপরে জাস্ট বসাই দাও u13 কি হবে q1 এই যে 1 by 4 pi epsilon naught q1 q3 divided by d because the distance between 2 point charges is d so u13 এর সেরকম u23 এর সেরকম and then you end up with the answer which is negative 17 millijoules ঠিক আছে তো potential negative তার মানে হচ্ছে potential negative মানে হচ্ছে তাকে external মানে তার মানে work হইতেছে positive তার মানে something else would have an external agent would have to do the work to assemble these charges together no, sorry electric field would bring the charges together external agent would have to do the same amount of work to push them apart the lesson here is this if you're given an assembly of charged particles you can find the potential energy of the assembly by finding the potential energy of each possible pair of the particles and summing the results তোমাকে যখন এক্সামে বা কুইজে যখনই দেখবে যে কতগুলো পয়েন্ট পার্টিকেল দেওয়া আছে এবং আমি এটা টোটাল পোটেনশিয়াল এনার্জি বের করতে চাই তখন তুমি কি করবে পেয়ার ওয়াইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি বের করবা সবগুলা পেয়ারের এবং রেজাল্টগুলা এবং সবগুলো সাম করবা রেজাল্ট যা আসবে সেটা হচ্ছে টোটাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ঠিক আছে আচ্ছা আর এই এক্সাম্পলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কনজারভেশন অফ মেকানিক্যাল এনার্জি এন্ড উইথ ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল এনার্জি সো এখানে বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে আমাকে ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি ব্যবহার করে কাইনেটিক এনার্জিটা বের করতে হবে কাইনেটিক এনার্জি বের করতে হবে ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জিটা বের করতে হবে ফাইনাল নাকি না ইনিশিয়ালটা বের করতে হবে initial kinetic energy টা বের করতে হবে so আইডিয়াটা হচ্ছে যে an alpha particle which has 2 protons and 2 neutrons it moves towards a stationary gold atom so gold nucleus এটা হচ্ছে রাদারফোর্ড এক্সপেরিমেন্ট যে alpha particle সে শুট করছে গোল্ড নিউক্লিয়াসের দিকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সপেরিমেন্ট তো the gold nucleus is 79 protons so কত নিউট্রন আছে সেটা আমার চিন্তা নাই কারণ নিউট্রনের চার্জ না থাকার কারণে কি হচ্ছে যে তার কোনো কুলম ইন্টারঅ্যাকশন না ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল মানে ইলেকট্রিক কোনো ফোর্স থাকবে না তার উপর অথবা তার কারণে so the alpha particle slows until মানে alpha particle moves towards the stationary gold atom slowing down because of the repulsion from the gold nucleus until it slows down until its center is at a radial distance of 9.23 femtometer. আচ্ছা femto হইতেছে তোমার I think femto is what comes after nano. Sir, 10 inverse 16. না 16 না femtometer হইতেছে 10 inverse 15 minus 15 10 to the minus 15 meters ঠিক আছে femtometer হচ্ছে 10 femtometer হইতেছে তোমার নিউক্লিয়াসের ডায়ামিটার ঠিক আছে মানে 10 to the minus 15 meters so it's 9.23 femtometers from the nucleus center then it moves back along its incoming path তো দেখো কি হচ্ছে একদম সোজা গেল নিউক্লিয়াসের কাছে গেল তারপর আবার রিপালশনের কারণে আবার উল্টা দিকে যাওয়া শুরু করছে তার মানে দেখো কি হয়েছে আলফা পার্টিকেলটা তুমি ফায়ার করছো হ্যাঁ you fired it towards the gold nucleus the gold nucleus তো সে রিপেল করবে কারণ সে পজিটিভ আলফা পার্টিকেলও পজিটিভ গোল্ড নিউক্লিয়াসও পজিটিভ তো দুজনের মধ্যে রিপালশন থাকবে তো আলফা পার্টিকেল কাছে আসতেছে একটা পর্যায়ে গিয়ে থামবে তারপর আবার উল্টা দিকে যাওয়া শুরু করবে ঠিক আছে এবং আমরা অ্যাজিউম করে নিব যে গোল্ড নিউক্লিয়াস ইজ নট মুভিং কেন কারণ গোল্ড নিউক্লিয়াস অনেক ম্যাসিভ
মানে গোল্ড নিউক্লিয়াসের 79 প্রোটনস 118 নিউট্রনস, আর অ্যালফা পার্টিকেলের 2টা প্রোটন 2টা নিউট্রন। সো গোল্ড নিউক্লিয়াস এত বেশি ম্যাসিভ যেটা আমরা ধরে নিব যে এটা মুভ করবে না। সো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে what was the initial kinetic energy of the alpha particle when it was initially far away? So অনেক দূরে কাইনেটিক এনার্জি কি ছিল অ্যালফা পার্টিকেলের, ঠিক আছে? তো এই প্রবলেমটা ইউজ করে, মানে এই প্রবলেমটা বের করে সলভ করার জন্য আমাকে কনজারভেশন অফ এনার্জি লাগবে। তো ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি প্লাস ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি প্লাস ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি, ঠিক আছে? তো ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জিটা কি? ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি কিন্তু শুধু অ্যালফা পার্টিকেলের কাইনেটিক এনার্জিটা, আমরা ধরে নিচ্ছি যে গোল্ড নিউক্লিয়াস সেটা মানে ইজ নট মুভিং। সো অ্যালফা গোল্ড নিউক্লিয়াসের কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে 0 সব সময়। আর ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি যেটা, সো আমরা ইকুয়েশন 2447 এর দিকে তাকাই, এই যে এটা এই ইকুয়েশনটা, ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি কিন্তু 0, কেননা গোল্ড নিউক্লিয়াস অ্যালফা পার্টিকেল কিন্তু অনেক দূর থেকে আসতেছে। সো ইনিশিয়ালি অনেক দূরে ছিল, যে পোটেনশিয়াল এনার্জি তো 1 ইজ প্রপোর্শনাল টু 1/r, 1 বাই ডিস্টেন্স। সো এত দূরে থাকলে আমরা ওটাকে নিগলেক্ট করতে পারি। আর ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি আমরা জানি যে 0, কেননা ঘুরে যাওয়ার আগে অ্যালফা পার্টিকেল তো থেমে গিয়েছে, তাই না? গোল্ড নিউক্লিয়াসের কাছে যাচ্ছে, তো ঘোরার আগে একটা পর্যায়ে গিয়ে থামছে। আর ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে যে যখন এই যে 9.23 ফেমটোমিটার দূরে ছিল তখন পোটেনশিয়াল এনার্জি কত ছিল। তো সেটা কিন্তু আমরা খুব সহজে বের করতে পারি যে এই যে 1/4πε0 মাল্টিপ্লাইড বাই Q1 হচ্ছে টুয়াইস E, কারণ আলফা পার্টিকুলার চার্জ হচ্ছে টুয়াইস E, Q2 হইতেছে 79 E, আর ডিস্টেন্স হচ্ছে 9.23 টাইমস 10⁻15 মিটার্স, এত ফেমটোমিটার। সো UI যেহেতু 0 আর KF ও যেহেতু 0, তার মানে KI হচ্ছে UI, KI is the same as UI, sorry, KI is the same as UF, not UI, UF, KI is equal to UF। তো তার মানে UF যদি আমি বের করি এত এত জুলস, তাহলে আমার KIও বের হয়ে যাবে, UF বের করতে পারলে KIও বের হয়ে যাবে। তো দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি অফ দি আলফা পার্টিকল। আর আরেকটা ইউনিটে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে MEV। MEV মানে হচ্ছে মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট, 1 ইলেকট্রন ভোল্ট হইতেছে 1.602 টাইমস 10⁻19 জুলস, ঠিক আছে? অর্থাৎ ইলেকট্রিক চার্জ যত তত জুলস। 1 ইলেকট্রন ভোল্ট হইতেছে 1.602 টাইমস 10⁻19 জুলস। ওটা ব্যবহার করে তুমি বের করতে পারো যে ইলেকট্রন ভোল্ট কত হবে। সো মেগা মানে 10⁶। ওকে, সো আর দেয়ার এনি কোয়েশ্চেন্স? আচ্ছা, কোয়েশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আই ক্যান টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স নাও। ক্লাস এই পর্যন্তই।